Next question is draw and explain center tapped full wave rectifier. Okay. In this question, again, answer is in two parts. First is construction and second is working. For construction part, two diodes and one center tapped transformer is used. Remember, here we use center tapped transformer. Center tapped transformer, not simple. In half wave, we use simple transformer, but here we use center tapped transformer. Why it is called a center tapped transformer? Because one extra wire is connected to center of secondary winding. Here see A, B and center is point C. Okay, simple transformer has only two inputs and two secondary wires or wires. In center tap, input is two wires connected, but output is three wire connected. One extra wire is tapped on its center of secondary winding, so it is called as center tapped transformer. Because of we use center tapped transformer in this rectifier, cost is high than half wave or bridge. Okay, हे झालं construction. In working part, again we see what happened when we apply one full cycle of AC at the input. Okay. First part is when we apply positive half supply at the input. When we apply positive half cycle connected to primary of the transformer, secondary terminal connected or changes polarities after every half. When we apply positive half cycle, A is connected to positive with respect to B, and on C is connected to ground or 0 volt. C is connected to ground or 0 volt. Okay. When A is connected to positive voltage, B is connected to negative voltage, which diode will be forward biased or which diode will be reverse biased? ज्या डायोडच्या ॲनोडला आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळेल और ज्या डायोडच्या ॲनोडला आपल्याला निगेटिव्ह मिळेल तो डायोड काय होईल आपल्याला रिव्हर्स बायस होईल. ॲनोडला ज्याचा पॉझिटिव्ह सिग्नल मिळतो आहे, ॲनोडला पॉझिटिव्ह आहे याचा अर्थ असा होतो की कॅथोडला काय आहे निगेटिव्ह आहे. याच्या ॲनोडला निगेटिव्ह आहे याचा अर्थ होतो की कॅथोडला काय आहे पॉझिटिव्ह आहे. त्यामुळे D2 will be reverse biased, D1 will be forward biased. Because of D2 is reverse biased, no current flowing through lower part of this circuit. Okay, only D1 is forward biased. D1 acts as closed switch. Current is flowing through D1. So direction of current is start from A to D1 to RL to C. Direction positive to negative. Okay, current direction is output current direction is positive to negative. Okay, after positive half cycle we see negative half cycle. When we connected negative half cycle to input, polarity changes. B becomes positive with respect to A. Because of terminal voltage changes, D2 becomes forward biased and D1 becomes reverse biased. Anode is connected to positive voltage, therefore D2 becomes forward biased, D1 becomes reverse biased. Because of D1 is reverse biased, no current flowing through upper part of this circuit. Okay, D2 is forward biased. So current direction when we connected input to negative half cycle, current direction start from B to D2 to RL to C.
See current direction from positive to negative. First current direction also positive to negative. So इनपुट पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल तरी सुद्धा आउटपुट डायरेक्शन वी गेट आउटपुट डायरेक्शन फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. इनपुटला पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल तरी सुद्धा आपल्याला काय मिळेल, आउटपुट पॉझिटिव्ह मिळेल. कारण जे करंट डायरेक्शन आहे आउटपुटची ती सेम आहे, पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे. जरी इनपुट तुमचं पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल, करंट जो वाहतो आहे तो आउटपुटचा करंट आपल्याला पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे मिळतो. इनपुट पॉझिटिव्ह असेल निगेटिव्ह असेल आपल्याला काय मिळेल, फुल डीसी पॉझिटिव्ह आपल्याला इथं मिळेल. इथं आपण निगेटिव्ह हाफ सायकल आपण रिमूव्ह करून टाकलेली आहे, त्याच्यामुळे आपण काय म्हणतो, रेक्टिफायर. कन्वर्ट्स AC into DC, so called as rectifier. We get full output. When we connected one AC cycle to input, we get full output. So full wave rectifier. We use center tapped transformer. So name is center tapped full wave rectifier. Okay. परत एकदा बघूया, रिवाइज करूया आपण क्वेश्चन. एक फुल सायकल दिल्यानंतर इनपुटला आउटपुटमध्ये काय घडत जातं हे आपण पाहतो आहोत. त्याच्यामध्ये आपण निम्म पार्ट बघतो आहोत. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल दिल्यानंतर काय होईल. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल दिल्यानंतर ए हा कनेक्ट होतो पॉझिटिव्हला, बी हा कनेक्ट होईल निगेटिव्हला, आणि सी जो आहे तो सी 0 व्होल्टला कनेक्ट आहे असं आपण इथे समजूया, किंवा ग्राउंडला कनेक्ट आहे. ठीक आहे. आता ए पॉझिटिव्ह आहे, बी निगेटिव्ह आहे. ज्या डायोडच्या ॲनोडला पॉझिटिव्ह सप्लाय असेल तो डायोड काय होईल, आपला फॉरवर्ड बायस होईल. D1च्या ॲनोडला इथं पॉझिटिव्ह सप्लाय असल्या कारणाने D1 तुमचा फॉरवर्ड बायस होईल, D2 रिव्हर्स बायस होईल. हा डायोड रिव्हर्स बायस होतो म्हटल्यानंतर इथं आपल्याला काय मिळणार नाहीये, लोअर सर्किटमध्ये, लोअर हाफ सर्किटमध्ये आपल्याला इथं काय मिळणार नाही, कारण हा डायोड ऑफ आहे. करंट फक्त वरच्या सर्किटमध्ये आपल्याला अप्पर हाफमध्ये काय मिळेल, आपल्याला करंट मिळेल. करंटची दिशा किंवा करंट कुठून स्टार्ट होईल, आता ए पासून इकडे व्होल्टेज आलेले आहे, ए D1 मध्ये आलेले, D1 स्टार्ट झाला, तुमचा क्लोज स्विच म्हणून ऍक्ट झाला, A टू D1 टू RL टू C. पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे करंट आलेले जेव्हा आपण पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय करतो. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण निगेटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय करणार आहे इनपुटला, त्यावेळेला परत पोलॅरिटी चेंजेस, बी पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू ए. ठीक आहे. आता डायोड चेंजेस होतील, फॉरवर्ड बायस आणि रिव्हर्स बायस. आता D2च्या ॲनोडला पॉझिटिव्ह सप्लाय आलेला आहे किंवा पॉझिटिव्ह व्होल्टेज आपल्याला मिळते आहे. D2 होईल आपला फॉरवर्ड बायस, D1 होईल आपला रिव्हर्स बायस, आणि रिव्हर्स बायस झाल्यानंतर अप्पर हाफ मध्ये आता आपल्याला कुठलाही करंट मिळणार नाहीये, फक्त लोअर सर्किटमध्ये आपल्याला काय मिळेल, लोअर हाफ सर्किटमध्ये आपल्याला करंट मिळेल. करंटची डायरेक्शन आपली कशी असेल, मग इथून स्टार्ट झाला करंट B टू D2 टू RL टू C. दोन्हीही जेव्हा आपण पॉझिटिव्ह देतो किंवा निगेटिव्ह देतो इनपुटला, दोन्ही हाफ सायकल दिल्यानंतर जो आउटपुटचा करंट वाहतो आहे त्याची डायरेक्शन मात्र सेम राहते, पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे, पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे. त्यामुळं जरी इनपुटला पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल, आपल्याला आउटपुटला काय मिळतं, पॉझिटिव्ह मिळतं. ठीक आहे. तर लास्ट पॉईंट जो आहे ह्या क्वेश्चन मधला, याला सेंटर टॅप्ड फुल वेव्ह रेक्टिफायर आपल्याला का म्हणायचं आहे. रेक्टिफायर आपण म्हणतो आहोत कारण निगेटिव्ह हाफ सायकल रिमूव्ह झालेले आहेत, फक्त पॉझिटिव्ह मिळतं आहे म्हणून रेक्टिफायर. फुल वेव्ह मिळत आहे, एक फुल सायकल दिल्यानंतर आपल्याला आउटपुट मिळतं आहे फुल. जसं हाफ वेव्ह मध्ये वेस्टेज ऑफ निगेटिव्ह हाफ सायकल होत होतं, तसं याच्यामध्ये आपल्याला निगेटिव्हला सुद्धा आउटपुट मिळतं आहे, म्हणून याला आपण फुल म्हणतो आहोत, फुल वेव्ह रेक्टिफायर. सेंटर टॅपला का म्हणायचंय, तर सेंटर टॅपला ट्रान्सफॉर्मर आपण वापरलेला आहे, ज्याच्यामध्ये सेकंडरी वाइंडिंगला 3 वायरी कनेक्टेड असतात. सेंटरला एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्टेड असते, त्याच्यामुळे याला म्हटलेलं असतं सेंटर टॅप्ड फुल वेव्ह रेक्टिफायर.